वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सारे संगत रूप दे विच जुड़ के हर रोज की तरह सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मनीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ बाणी गौड़ी 52 अखरी महले 5वें दी बाणी नूं विचार रहे हाँ। कल विचारदे सी आपां कि ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। खात खर्चत बिलसत रहे, टूट न जाहे भंडार। हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहे शुमार। कोई शुमार नहीं। अनेकों जीवां नूं ये ज्ञान दे सकते ने, पर कोई टूट नहीं है, क्योंकि उस प्रभु का खजाना है। कखा पौड़ी दे विच समझाउंदे ने, कखा खूना किश नहीं तिस समरथ कै पाहे, जो देना सो दे रहे हो पावै तै तै जाए। भी जिथे मर्जी जाते ने उस प्रभु दे कोल कोई घाटा नहीं है, इस करके वो देंदा दे जाता है। जिथे भी चले जाइए नाल ही चलता है। खर्च खजाना नाम तन या भगतन की इरास। ये खर्च खजाना नाम दा तन है, उसनू खर्चते ने। यह भगतां दा तन है, भगतां दी राशि है। खिमा गरीबी अंध सहज, जपत रहे गुणतास। खिमा कर देना, गरीबी बेसते विच रहना, आनंद दे विच रहना, सहज चौथे पद विच। उत्थे फिर प्रभु दे गुणां दा गुणां नूं गाउंदे ने, प्रभु दे खजाने नूं खर्चदे ने। खेला बिकस अंध सो जाको होत कृपाल। जिन्ना ते आप कृपाल कर हो जाता है, कृपा करता है, वो खेलते ने, आनंद माणते ने, बिकसते ने। सदीप गनीव सुहावने, राम नाम ग्रह माल। सदा ही वो सुहावने ने उस प्रभु के दर ते। उन्होंने कोल राम नाम का खजाना है करते विच। खेद ना दुख ना डान ते जा को नदर करी। ना कोई खेद ना कोई डान, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं है उन्होंने, जिन्होंने आप कृपा करता है। नानक जो प्रपाणिया पूरी तिना भरी। जिहड़े प्रभु नूं पा जाते ने उन्होंने फिर एक खजाना पूरा बख्श दिंदा है। उन्हों का अपना कारज पूरा हो जाता है, तो उन्होंने पूरा खजाना बख्शता है, जिहड़ा खजाना कदे तोट नहीं आउंदी, क्योंकि आप बस जाता है विच। तिचर मूल न थोड़ी दो, जिचर आप कृपाल। शब्द अखुट बाबा नानका, खाए खर्च तन माल। जिन्ना मर्जी खर्ची जाओ, पर खजाना किहड़ा है? शब्द दा, गुर शब्द दा, गुर ज्ञान दा। टुट नहीं आउंदी है। इत्थे तक आपां कल विचार कीती सी। आओ अगे आपां अगला शब्द शुरू करते हैं, ताकि सानू ये समझ आ जाए। आपां इस करके विचारते हाँ ताकि अगे जो चलना है सानू पता लग जाए असी कित्थे समाप्ति कीती सी। आओ अगला श्लोक है, गान में न देखो मनै माहे, सर पर चलनो लोक। भी देखो विचार के, मन दे विच तुसी विचार के देखो कि हर एक जीव जो है संसार दे विच उस चलनहार है, उसने चले जाना है, वो नासवान है। कोई भी ऐसा नहीं जिन्हें सदा संसार च रहना है। जो जमया है उसने मरना है। आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम आरोग।
पर ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਜ ਜਪ ਨੀਤ। ਹਰ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਦੇਖਾ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੀਤ। ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਣਦਿਨ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਜ ਜਪ ਨੀਤ। ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਦੇਖਾ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਰਿਕ ਨਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਬਿਰਦੀ ਕਸ਼ਬੰਦ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਾ ਬੂਝੀਐ, ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮਫੰਦ। ਉਹ ਬੇਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰਪੇਖ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠਾਏ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਧਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਛਾੜ ਛਾੜ ਸਗਲੀ ਗਈ, ਮੂੜ ਤਾਂ ਲਪਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੂਰਖ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤ ਰਹੇ, ਜਾਹੂ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਫਲ ਤੇ, ਜਾ ਕੋ ਪਿਰਿਆ ਸੁਹਾਗ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਪਟਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਗ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਕੋਖੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਦ ਸਾਬ, ਆਨ ਨ ਕਤੋ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਨ ਨ ਕਥਤੋ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਥਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਣ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਗਾ ਕਾਲੋ ਮਨੇ ਮਾਹੇ ਬਿਨ ਹਰ, ਕੱਗਾ ਕਾਲੋ ਮਨੇ ਇਹ ਬਿਨ ਹਰ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਵਣਾ, ਜਦ ਕਤ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਘੂਲੇ ਤੋ ਮਨ ਜੋ ਆਵੈ ਸਰਨਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਤਤ ਕਲ ਮਹਿ ਪੁਨਹ ਚਰਨਾ, ਨਾਮ ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ, ਨਾਮ ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਕਾਲ ਅਨੇਕ ਪਛਤਾਵੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹਾਂ ਥਿਤ ਪਾਵੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਲ ਮਹਾਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਹ ਪੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੇ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਜਾ ਕੋ ਦੀਆ, ਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ ਆਪ ਗੁਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਣ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਹਿ ਬੜਨ ਕਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋਗੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।
ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਲੋੜੈ ਪਰਮ ਮੋਹ, ਨਾਨਕ ਤਿਉ ਗਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੀਵਨਾਂ ਲੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ। ਗੰਗਾ ਗਰਾਸੈ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਗਰਾਸੇ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਣ। ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਜਨਮ ਹੈ ਮਰੈ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਾ ਚੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਕਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਨਮਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਨਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਆਏ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੂ ਕੋ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਏ। ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਕੋ ਛੁਟੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਕੋ ਛੁਟੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਸਰ ਪਰ ਫੁੱਟੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਝੀ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਛਪਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਛਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ
ਲੋੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ। ਜਦ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਚਿੱਚੇ ਤੋਂ। ਚਿਤ ਚਿਤ ਵੂੰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਊਦ ਕਬਲ ਬਿੰਗ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਊਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਊਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਆਪੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਤੰਤ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਿਤਵਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ। ਚੱਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਚੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ। ਚੱਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਸੁਭਾਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਧੰਨ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭਰਮ ਆਇਓ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। 4 ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਸੋ ਸਭ ਦੂਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। 4 ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁਆ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਆਇਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ 4 ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸਭ ਬਿਨਸ ਗਿਆ। ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਏ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ,
क्योंकि एक प्रभु दे दर्शन हो गए जिस नूं मिलण दे वास्ते ये मनुखा दे ही प्राप्त होई सी। नानक ज्ञान अंजन जिह नेत्रा, पर होया किवें? ज्ञान दा सुरमा नेत्रां दे विच पा के। किन्हां द्वारा पाया? अपने जनां द्वारा, अपने संत जनां द्वारा, साधु जनां द्वारा। उन्हां दे मंत्र ले के जदों असीं कमाउंदे हां ते मन प्रकाश हो जाता है ते सामने प्रभु प्रगट हो जाता है। इदां इत्थे समझाउंदे कि इदां प्रगट हो गया असीं उस दिन जदों उस प्रभु दे चरनां दे नाल जुड़िया मन। आओ अगला छछे अखर तो है। श्लोक है, छाती शीतल मन सुखी शांत गोविंद गुण गाए। वे छाती शीतल हो गई, मन सुखी हो गया उस प्रभु दे गुण गाउण दे नाल, उसदे शांत गाउण दे नाल। ऐसी कृपा करो प्रभु, नानक दास दसाए। भी हे प्रभु ऐसी कृपा करो असी तेरे जना दे दास बन जाइए। असी अपने आप नूं कुछ ना जनाइए, असी तेरे दास बन जाइए, असी तेरे चाकर बन जाइए। सानू हर समय ये चाह होवे कि असी तेरे सिफ सलाह करिए, तेरे गुण गाइए। इसे नूं पौड़ी दे विच आपां समझदे हां, होर थोड़ा सरल हो जाता है। छछा शोहरे दास तुम्हारे, हे प्रभु तेरे दास ने, तेरे शोहरे ने, तेरे बच्चे ने। दास दासन के पानी हारे, तेरे तेरे दास उन्हां दा फिर जेड़े अगे दास ने तो उन्हां दा सानू दास होना, वो उन्हां दे पानी भरना। कहण तो भाव जिमें वो कहंदे ने उवें वो करदे ने, पर करदे की ने? त्याउंदे ने। जिमें वो कहंदे ने कि इदां आपां त्याउणा है, वो फिर उवें चलदे ने। ये नहीं भी उन्हां नूं कोई होर कर्म लाउंदा है, क्योंकि इत्थे नाम ही त्याउणा है। जिमें वो कहंदे उवें वो करदे ने, इस करके उन्हां नूं उन्हां दे दास कह दिता है। छछा सार होत तेरे संतां, तेरे संतां दी सार बचन धूड़, इत्थे धूड़ केड़ी है? बचन। भी तेरे संतां दे सानू बचन प्राप्त हो जान, धूड़ी प्राप्त हो जावे। अपनी कृपा करो भगवंता, हे प्रभु आप अपनी कृपा करो, सानू तेरे ऐसे जन मिलन जेड़े तेरे दास ने, जेड़े तेरे बच्चे ने, तेरे शोहरे ने, असी उन्हां दे दास बन जाइए। छाड़ सियाणप बहुत चतुराई, अपनी सियाणप छड़ दिती, अपनियां चतुराइयां छड़ दित्तियां। संतन की मन टेक टकाई, फिर संतां दे बचनां ते टेक रखी। मन नूं टिकाया संतां दे बचनां ते। शार की पुत्री परमगत पाई। हुण समझाउंदे ने कि इह शरीर जिहड़ा मिट्टी दा है, इह शरीर भी प्रवान हो जाता। जिहड़ा मन इस माया दे कपड़े तक सीमित सी, जिसनों माटी दा पुत्रा भी कह दिता है, शार की पुत्री कह दिता है, फिर ये परमगत नूं प्राप्त हो जाता, कर लेंदा है। पर किन्हां नूं हुंदी है? नानक जाको संत सहाई। जिहड़े संतां दा संग करदे ने, संत फिर उन्हां दी सहायता करदे ने। जिन्हां दी सहायता करदे ने संत जन, वो बेशक आप क्यों जे होण, फिर भी वो परमगत नूं प्राप्त कर लैंदे ने। आओ अगला शब्द है, अगला अखर है जजा। श्लोक, जोर जुल्म फूले कनो काची दे बेकार। हुण समझाउंदे ने कि साडा शरीर कच्ची देह है, इहदे विच बेकार ने, ते जीव
ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਮਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਫੂਲੇ ਕਣੋ ਕਣੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਪਰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੋ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਆਓ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਾ ਜਾਣੈ ਹਉ ਕਛ ਹੁਆ। ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਜਾ ਜਾਣੇ ਹਉ ਕਿਛ ਹੁਆ, ਹਉ ਕਛ ਹੁਆ, ਬਾਧਿਓ ਜੀਵਨ ਲੀਨੀ ਭਰਮ ਸੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਹਉ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ। ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਥ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਉਪਾਰੀ ਬਸਤਾ ਜੋ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਮਨ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਮਿਲਿਆ ਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਕਸ਼ ਨਾ ਜਨਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਨਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਧਿਆਵੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤ ਸੁਆਮੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਆਓ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ? ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਧਿਆਨ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜੋ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੋ। फिर सामने रह के आइए। और सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। नीचे लै जो ध्यान हुण बिल्कुल रिलैक्स। नीचे आपां जिथे बैठे थल्ले देखना है, धरती तो उत्ते जां जे बैड ते बैठे हो चादर तो उत्ते देखने की कोशिश करनी है। तिथे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जिमें ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
सम करके देखे अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान। सम करके देखे अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान।
और सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान। और सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने लै जाओ, पलकां उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए ध्यान। नीचे ले जाओ ध्यान।
और सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੇਖੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਆਪ ਦੇਵਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ। 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।